Dear students, today we are going to be learning chapter 9, that is multi-threaded programming. Multi-threading means execution of more than one thread at a time, right? So already you are familiar with these concept in your operating system, as we know what is a multi-thread, right? Although Java contains many innovative features, one of its exciting is its built-in support for multi-threaded programming. Okay, a multi-thread program contains two or more parts that can run concurrently. As we know, multi-thread means two or more parts means two or more parts means a piece of code is running parallelly, simultaneously, concurrently. Okay, each part of such a program is called a thread. So each part is treated as a thread. As we know, a thread is a lightweight process, right? By using that process we can execute our program, right? So each part of such a program is called a thread, and each thread defined by a separate path of execution. If you are using a thread means you are using separate path of an execution. Thus multi-threaded is a specialized form of multitasking. So this multi-threaded sometimes we are saying as a specialized form of multitasking. Okay, let us see the fundamentals of multi-threading. There are two distinct type of multitasking. One is a process based and thread based. So if you are taking the multi-threaded means it consists of two distinct type of multitasking. One is a process based multi-threading and thread based multi-threading. Okay, it is important to understand the difference between the two. Let us see what are those. A process is in essence a program that is executing. As we know the definition of a process means program in execution, right? Thus process based multitasking is the feature that allows your computer to run two or more programs concurrently. So this process based multitasking is supports that your program will run parallelly. More than one program will run parallelly. Okay, nowadays we are using multitasking multi-threading operating systems, right? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ನಲ್ಲಿನೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ರೈಟ್? ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಂದ ವಾಟ್ಸಪ್ಗೆ ರನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಅಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. All these are the multi-threaded concept. Okay, means more than n number of threads are executing internally. Okay, for example ಇಲ್ಲಿ process based multitasking ಒಂದು example ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let us see here that allow you to run the Java compiler at the same time you are using a text editor or browsing the internet. Suppose I am now using here, I am using the command prompt and I am using the notepad and I am using some other applications, right? All these tasks are executing simultaneously, right? So this is possible because of these kinds of multitasking. Okay, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. as we know that you have learned this concept in your operating system, right? In process based multitasking, a program is the smallest unit of code that can be dispatched by the scheduler. So this concept you have learned in your operating system. Multitasking program is the smallest unit of code. It is a unit of code that can be dispatched by your scheduler. So based on the schedulers, the unit of code are executing, right? In thread based multitasking, this is about your process based threading multitasking. Now thread based multitasking ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. In a thread based multitasking environment, the thread is the smallest unit of dispatchable code. ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚಬಲ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕೋಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಟ್ ಎ ಒನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, for instance, a text editor can be formatting text at the same time that is printing, as long as these two actions are being performed by two separate threads.
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇನೇ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ವಾ. ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಎರರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ರೆಡ್ ಲೈನ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಎಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್, ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾಮೆಟಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಉಂಟಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೇ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಟಾಸ್ಕ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಅ ಲೈಟ್ ವೇಟ್ process. Please make a note. Okay. Although Java program makes use of a process-based multitasking environment, process-based multitasking is not under the control of Java. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮಲ್ಟಿಟಾಸ್ಕಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. Okay, it is depends upon the system or it may be depends upon the editor, right? Multi-threaded multitasking is the principal advantages of multi-threading is that it enables you to write very efficient programs because it let you to utilize the idle time that is present in most program. So in the program ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಐಡಿಲ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. As we know, operating system after executing a task it will become an idle, right? CPU become an idle. At that time operating system make the utilization of that CPU alva. So ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ in the multi-threaded multitasking advantages ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. As you probably know, most IO devices, whether they can be network ports, disk drives or the keyboards, are much slower than CPU. ಸೊ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ IO ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿವೈಸ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕೀಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, CPU ಗಿಂತ ಲೆಸ್ಸರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ CPU ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗರ್ ಟು ವೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ CPU ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿ ಇಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ನನ್ನ ಹತ್ರ 128 MB ರ್ಯಾಮ್ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಉಂಟು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನೋಡಿದರೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್, ಹೈ ರ್ಯಾಮ್, ಹೈ CPU ಇದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀವು ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಸ್, thus a program will often spend a majority of its execution time waiting to send or receive information to and from a device. So ಸಾಕಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಿವೈಸ್. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ CPU, ರೈಟ್? ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು these are the fundamentals. In that you have to look it over definition of a multi-thread as well as thread based model, process based model. Now we will see Java thread model. Java thread model ಯಾವುದು ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. Java uses threads to enable the entire environment to be asynchronous. So you are familiar with synchronous and asynchronous in your operating system, right? So asynchronous ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬೈ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ CPU ಸೈಕಲ್. ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರನಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಟ್ರಬಲ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ asynchronous concept it reduces the inefficiency by preventing the waste of CPU cycle.
ಅಸಿಂಕ್ರನಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CPU ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ an approach called event loop with polling. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, as you know, ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡ್, ರೈಟ್? ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ವಿತ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Let us see what is this event loop with polling. In this model, a single thread of a control runs in an infinity loop. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಲೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪೋಲಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟಾಸ್ಕ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ CPU ಅನ್ನ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ಪೋಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಈವೆಂಟ್ ಕ್ಯೂ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪೋಲಿಂಗ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯುವರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ sent to the CPU next. On this polling mechanism returns with say a signal that a network file is ready to be read, then the event loop dispatches control to the appropriate event handler. So ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಫೈಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೆಡಿಯಾಗಿ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಈವೆಂಟ್ ಲೂಪ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಮಾಡುವಷ್ಟು ತನಕ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್, ರೈಟ್? ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಯ್ತೋ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಈವೆಂಟ್. ಹೌದಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದೀಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ VB.net. VB.net ನಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ದಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್ CPU ಟೈಮ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ CPU ನ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂಟಿಲ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಈವೆಂಟ್ ಮಾತ್ರವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು, ಉಳಿದದೆಲ್ಲ ವೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಜನರಲ್, ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ that is suspends execution because it is waiting for some resource, the entire program stops running. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಸಿಗುವಷ್ಟು ತನಕ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಥ್ರೆಡಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಜಾವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಥ್ರೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಜಾವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಥ್ರೆಡಿಂಗ್ is that main loop or polling mechanism is eliminated. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲೂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಲೂಪಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಸ್ಕ್ ವೇಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ ವೇಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾರನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೇ ಮಲ್ಟಿಥ್ರೆಡೆಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು. Okay, one thread can pass without stopping the other parts of your program. So here, if any of a thread is executing, if it requires a certain resource, it is waiting for that resource. It doesn't prevents the execution of another thread. Okay, one thread can pass without stopping other parts of your program. So other parts of your program will run. For example, the idle time created when a thread reads data from a network or waits for a user input can be utilized elsewhere. ನಿಮ್ಮ ಐಡಲ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಐಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಹೌದಾ? ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗ CPU ಐಡಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಸೈನ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ರೆಡ್ ರೀಡ್ಸ್ ಎ ಡಾಟಾ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆರ್ ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯೂಸರ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ವೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟೋ ಆ ವೇಟ್ ಆಗುವಷ್ಟು ತನಕ, ಇನ್ಪುಟ್ ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಷ್ಟು ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಜಂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಅಲೋಸ್ ಆನಿಮೇಷನ್ ಲೂಪ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಪಾಸ್. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆನಿಮೇಷನ್ ಲೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಆನಿಮೇಷನ್ ಲೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ರೈಟ್. ಇಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಂಥದೆಲ್ಲ ನಾವು ಆನಿಮೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡೆಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಸಬ್ವೇ ಸರ್ಫ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಫ್ರೇಮ್, ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ಇಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. got it? So that is the one of a multi threaded concept which are used in animation games ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ because of your Java supporting systems, right. When a thread blocks in a Java program, only the single thread that is blocked pass. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರವೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಯ್ತು, ಸ್ಟಾಪ್. ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಟಾಸ್ಕ್, ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಆಲ್ ಅದರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ರನ್. ಸೊ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಜಾವಾಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಫೀಚರ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಇಂಥ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್, ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿನೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕೋರ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಂಟೆಲ್ ಆಟಮ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಕ್ವಾಡ್ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ರೈಟ್, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್, ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ರೈಟ್. ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ದ CPU ವಿತ್ ಈಚ್ ಥ್ರೆಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ CPU ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಥ್ರೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ CPU ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಈಚ್ ಥ್ರೆಡ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಫ್ CPU ಟೈಮ್. ಎಲ್ಲಾ ಥ್ರೆಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ CPU ನ ಟೈಮ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Therefore, in a single core system, 2 or more threads do not actually run at the same time, but ideal CPU time is utilized. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ರೇನು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾತ್ರವೇ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ CPU ಐಡಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ CPU ವೇಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಆವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. In multi-core systems, it is possible for 2 or more thread to actually execute simultaneously. ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓಲ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿ ಉಂಟು ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಮಲ್ಟಿ-ಕೋರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 2 or more threads to actually execute simultaneously. In multi-core systems, you can able to run 2 or more threads simultaneously. In many cases, this can further improve program efficiency and increase the speed of certain operation. So ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಪರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸೆವೆರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್. ಥ್ರೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಟು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ರೈಟ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನುಂಟು ಅದೇ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ರನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ CPU ಟೈಮ್. ಸೊ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಟು ರನ್ ಆಸ್ ಸೂನ್ ಆಸ್ CPU ಟೈಮ್. CPU ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್. A running thread can be suspended which temporarily halts its activity. ಒಂದರ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೆಂಪರರಿ ಆಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಲೋವಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪಿಕ್ ಅಪ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಲೆಟ್ ಆಫ್. ಆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೈಟ್. ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ರೆಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್
where it stops the process will continue from there itself only. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. A thread can be blocked when waiting for a resource. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವಾಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಹಾಲ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ವಿಚ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ಎಂಡ್ ಆಯಿತೋ ಆವಾಗ ನಾವು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಥ್ರೆಡ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒನ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಟೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ನಾವು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸ್ಟಾಪಿಂಗ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟಾಪ್. ರೈಟ್, already you have learned these concepts in your operating systems. Now thread class and runnable interface, these are the very very important concept. Now onwards you have to give more importance. Okay, yes, Java's multi-threading system is built upon thread class. ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಜಾವಾ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಲ್ಟಿ ಟಾಸ್ಕ್ ನಾವು ಜಾವಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ರನ್ನಬಲ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿ ಥ್ರೆಡಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜಾವಾ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾನಿಯನ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ನಬಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ರನ್ನಬಲ್ ಅನ್ನುವ ಕೀವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು, ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಇನ್ java.lang. ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ runnable interface. Okay, both are packaged in java.lang. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ನ ಎನ್ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥ್ರೆಡ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಐದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ನೀವು ಏನೇ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೈ ಟೂ ವೇಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಥ್ರೆಡ್ನ ನಾವು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ಹೆರಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರನ್ನಬಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೀವರ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, the thread class defines several methods that help manage the threads. ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ಆ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಯರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಒನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಉಂಟು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಮನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಕಾಮನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಇಸ್ ದ keyword, string, return type, get name, name of the method. get name ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈ get name ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಟೈನ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ನೇಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕೀವರ್ಡ್. ಆಸ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೈನಲ್ ಮೀನ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, int, return type, get priority. what is the name of the method? get priority. ಅಪ್ಟೈನ್ಸ್ ಥ್ರೆಡ್ priority. ಥ್ರೆಡ್ priority ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫೈನಲ್ boolean is the return type. is alive method. is alive method ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, determines whether a thread is still running. is alive method means we can identify whether the thread is still running or not. ಓಕೆ, ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ರನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. it will returns true if the thread is still running. it will returns the false if the thread is not running. okay, ಫೈನಲ್ ವಾಯ್ಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನೋ ಎರಡು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ವೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಟರ್ಮಿನೇಟ್. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಏನಾಯ್ತು, ಎಂಡ್. ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಅಲೈವ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ವೆದರ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ವಾಯ್ಡ್ ಜಾಯಿನ್ ಮೆಥಡ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ರನ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಆದರೆ ಈ ರನ್ ಮೆಥಡಿಂದವೇ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್. ಲಾಂಗ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಟೆಂಪರರಿಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಿಲಿಸೆಕೆಂಡ್ ಅಷ್ಟು ತನಕ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ವೈಡ್ ರನ್ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಉಳಿದದು ಮೆಥಡ್ಸ್ನು ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ರನ್ ಮೆಥಡ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ರನ್ ಮೆಥಡ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ಕೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಆಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ಗೇನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಥ್ರೆಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅದರ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥ್ರೆಡ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ವೆನ್ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್, ಒನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬಿಗಿನ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದನ್ನೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ವೆನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಿಗಿನ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೋ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಜಾವಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಟೂ ರೀಸನ್. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಅದರ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಪಾನ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೈಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಪಾನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Often it must be the last thread to finish execution because it performs various shutdown actions. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ವೇರಿಯಸ್ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ದೋ ದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ is created automatically when your program is started, it can be controlled through thread object. ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂದವೇ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. To do so, you must obtain a reference to it by calling the method current thread. ಸೊ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಥ್ರೆಡ್, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್, ಥ್ರೆಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಸ್,
current thread is the method. By using this current thread method, we can able to get the reference of thread object. Okay, this method returns a reference to the thread in which it is called. ಈ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಈ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಯಾರು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. Once you have reference to the main thread, you can control it just like any other thread. ಒಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೆಡ್ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಮೋ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಥ್ರೆಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಯಾವುದು ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ ಡಾಟ್ ಔಟ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಎಲ್ಎನ್ ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಸರು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಟಿ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ್ದು ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ನೀವೇನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯು ಆರ್ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೆಸರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟಿ, ನಿಮ್ಮ ಟಿ ಏನು ಉಂಟು ಆ ಟಿ ನೇಮ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಈ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಇಂಟ್ n is equal to 5 n greater than 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ 5 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ 1000, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಲೂಪಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, n ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ 4 ಆಗುತ್ತೆ. 4 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 0 ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 3, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 2, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 0 ಫಾಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿರುವ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದರಿಂದ ಏನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್, ದ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಿಮ್ಮ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ. ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನೇ ಒಂದು ಎರರ್ ಅಂತದೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಿಮ್ಮ ಲೂಪಿಂಗ್ ನಾವು ಟ್ರೈ ಕ್ಯಾಚ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಏನೇ ಒಂದು ಇಂಟರಪ್ಷನ್ ಅಕರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದರ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ ಥ್ರೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೈನ್ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮೈನ್. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂತ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಥ್ರೆಡ್ ಮೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇಂದ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಮೈನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ,
ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಯ್ತು. ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ 5 ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ 5 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೂಪಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಈ ಲೂಪಿಂಗ್ ಇಂದನೇ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ 5 ಮೇನ್. ಸೊ ಮೇನ್ಗೆ 5 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುವಾಗ 5 4 3 2 1 ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್, ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಿನ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರೈಟ್, ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಲೇಬೇಕು. ಇದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್ ನೌ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡೆಮೋ ಐ ಆಮ್ ಕಾಪಿಂಗ್ and I am saving. So while saving, I have given here in the right directory .java. Okay, current thread.java ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದ ಕಮಾಂಡ್ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು CLS ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜಾವಾc current thread demo.java ಎಂಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. there is no error, I am running java current thread demo. ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಉಂಟು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಹೆಸರು ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ನೇಮ್ ಇಂದ ಈ ಮೇನ್ ಥ್ರೆಡ್ ನ ಹೆಸರನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇನ್ ನ ನಾನು ಮೈ ಥ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ 5 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಗುವಾಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು 10,000 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. 1000 ಮೀನ್ಸ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, 10,000 ಮೀನ್ಸ್ 10 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರನ್, ಸಾರಿ 5 4 ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಗೋಟ್ ಇಟ್. ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ನೌ. ಈಗ ನೀವು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ವೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್. ನಿಮ್ಮ ಥ್ರೆಡ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೆಥಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಿ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.